کالا باغ ڈیم پاکستان پنجاب کے شمال مغربی حصے میں ضلع میاں والی کے ایک قصبے کالا باغ کے مقام پر واقع ہے، جو پہلے صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ تھا۔ یہ ڈیم پاکستان کا پانی ذخیرہ کرنے، بجلی کی پیداوار اور زرعی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے ایک اہم اور بڑا منصوبہ تھا، جو گزشتہ 40 سال سے متنازع رہا اور تعمیر کا کام رکا رہا۔ پاکستان کے چاروں صوبوں کو کالا باغ ڈیم کے معاملہ میں تلخی کا سامنا رہا۔ صرف ایک واحد صوبہ پنجاب تھا جو ڈیم کے حق میں رہا۔ دوسرے صوبوں نے منصوبے کی تعمیر کے خلاف اسمبلیوں میں مختلف متفقہ قراردادیں منظور کیں اور اپنے صوبوں کے لیے سخت تحفظات کا اظہار کیا، اور یوں یہ منصوبہ مشکلات کا شکار ہو کر رہ گیا اور تعمیر ممکن نہ ہو سکی۔ البتہ ماضی میں پاکستان کی فوجی حکومتوں نے ڈیم کی تعمیر کے لیے کوشش ضرور کی۔ علاقائی اور سیاسی مخالفوں کے علاوہ عالمی قوانین برائے تقسیم پانی بھی ایک بڑی رکاوٹ رہا، جس کے مطابق صوبہ سندھ، جو دریائے سندھ کے آخری حصہ پر موجود ہے، ڈیم کی مخالفت اس لیے کرتا رہا کہ اس کے حصے کا پانی ڈیم کی تعمیر سے اسے نہیں ملے گا۔ عالمی قانون برائے تقسیم پانی میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر کوئی علاقہ اپنے حصے کے پانی کو استعمال نہیں کرتا تو کوئی بھی اس پانی کو استعمال کر سکتا ہے۔ اسی فارمولے کے تحت انڈیا ڈیم پر ڈیم بناتا گیا اور پاکستان کے ڈیم سیاسی و علاقائی مخالفین کی رکاوٹوں کی وجہ سے تعمیر نہ ہو سکے۔ کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے دریائے سندھ کے آس پاس رہنے والے لوگوں نے بھی اس ڈیم کی مخالفت کی، کیونکہ ڈیم کی تعمیر ان کی ہجرت کا سبب بھی تھی۔ انہی وجوہات کی بنا پر کالا باغ ڈیم کے منصوبے کو 1984 سے لے کر اب تک عملی جامہ نہ پہنایا جا سکا۔ ڈیم کی تعمیر سے متاثر ہونے والے ارد گرد کے لوگوں کو متبادل زمین بھی دی جا سکتی تھی، اور دریائے سندھ سے پانی مانگنے والے سندھ کے سیاسی لیڈر اپنی سیاست کے لیے ڈیم کی مخالفت اس لیے کرتے رہے کہ سندھ کا پانی کم ہو جائے گا۔ دریائے سندھ کے پانی کو بغیر استعمال کیے سمندر میں ضائع کرتے رہے۔ سندھ میں نہ تو دریائے سندھ پر کوئی بڑا منصوبہ لگایا گیا اور نہ ہی اس کے پانی کو استعمال کیا گیا۔ کالا باغ ڈیم پاکستان ملکی ترقی، پانی کے بحران سے نجات اور سستی بجلی بنانے کے لیے ایک بہترین منصوبہ ہے، جسے حکمرانوں کو بہت پہلے ہی مکمل کر لینا چاہیے تھا۔ اگر یہ ڈیم بن چکا ہوتا تو آج ہمارے دریا خشک نہ ہو رہے ہوتے اور ملک جو 15 سال سے بدترین لوڈ شیڈنگ کا شکار رہا، کالا باغ ڈیم سے ہمیں نہ صرف بجلی بلکہ سستی بجلی سپلائی ہو رہی ہوتی۔ دریائے سندھ کا پانی جو 30 ملین ایکڑ فٹ سالانہ سمندر میں ضائع ہو رہا ہے، اس کی وجہ ملک میں ڈیمز نہ ہونا ہے۔ کالا باغ ڈیم اگر بن چکا ہوتا تو یہ پانی ضائع نہ ہو رہا ہوتا۔ ڈیم کی تعمیر سے ہم نہ صرف پانی کو محفوظ کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ملک کے بنجر علاقوں کی طرف اس پانی کو پہنچا سکتے تھے اور فصلوں کو سیراب کر سکتے تھے، جس سے پیداوار بھی بڑھتی اور قیمتوں میں کمی بھی ہوتی۔ پاکستان کی انڈسٹری جو مہنگی بجلی اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہے، ترقی کی طرف گامزن ہوتی۔ کالا باغ ڈیم سمیت پاکستان میں دیگر ڈیمز اگر وقت پر تعمیر کر لیے جاتے تو مہنگی بجلی سے چلنے والے کارخانے، فیکٹریاں، ٹیوب ویل کو سستی بجلی ملتی اور ملک کی تمام مصنوعات کی قیمتوں میں یقیناً کمی ہوتی۔ دیگر اشیاء کے ساتھ ہم اپنی فصل کو بھی بیرون ممالک اچھے داموں فروخت کر رہے ہوتے اور ملک میں سرمایہ کاری کے اسباب پیدا ہوتے۔ ضائع ہونے والا پانی ہماری فصلوں کو سیراب کرتا اور سیلاب جیسی آفات سے ملک کو بچایا جا سکتا تھا۔ انڈیا نے ان دریاؤں پر 62 سے زائد ڈیم تعمیر کیے ہیں اور اب کشن گنگا ڈیم تعمیر کر کے پاکستان کی طرف آنے والے پانی کو مزید روک رہا ہے، جسے آبی جنگ کا نام بھی دیا جا رہا ہے، اور بھارت پاکستان کو کئی بار پانی روکنے کی دھمکیاں بھی دے چکا ہے۔ اور اگر بہت جلد پاکستان اپنے ڈیمز کی تعمیر نہیں کرتا تو پاکستان میں پانی کی شدید قلت اور مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ بارشوں اور سیلاب کے پانی کو روکنے کے لیے کالا باغ ڈیم ضرور تعمیر کرنا ہوگا۔ اس ڈیم سے ایک نہر صوبہ سرحد کے اضلاع بنوں اور ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف نکلے گی، جو وہاں کے صحرائی علاقوں کو سیراب کرے گی، اور دوسری نہر بلوچستان کے لیے نکالی جائے گی، جو وہاں کی بے آباد زمینوں کو گل و گلزار کر دے گی، جس سے صوبوں کی خوشحالی میں بے پناہ اضافہ ممکن ہوگا۔ صوبہ سندھ میں ہر سال سیلاب سے جو ہولناک تباہی ہوتی ہے، ڈیم کی تعمیر سے نہ صرف سیلاب سے بچت ہوگی بلکہ سندھ کو تمام
फसलों के लिए 12 महीने पानी मैसर हो सकेगा। सूबा सरहद के लोग नौशहरा शहर के डूबने की बात करते हैं, जबकि नौशहरा शहर के ही रहने वाले वापडा के साबिक चेयरमैन इंजीनियर शाहनवाज खान बार बार ऐलान कर चुके हैं और इंटरव्यू दे चुके हैं इस बारे में कि डैम से नौशहरा शहर की 1 इंच ज़मीन को भी नुकसान नहीं होगा, और उनकी इस बात की दूसरे कई इंजीनियर तायद भी कर चुके हैं। पाकिस्तान में 70% लोगों का रोज़गार ज़राअत से वाबस्ता है और ज़राअत की तरक्की के फ़रोग़ के लिए आबपाशी का निज़ाम बेहतर होना नहायत ज़रूरी होता है। कालाबाग डैम और दूसरे आबी ज़खायर के मंसूबों की मुखालफत के नताइज मुल्क व कौम के लिए इंतहाई भयानक हो सकते हैं। 1968 के बाद पाकिस्तान में एक भी आबी मंसूबा पाया तकमील तक नहीं पहुँच सका और इन गुज़रे हुए सालों में मुल्क की आबादी और ज़रूरियात में बेपनाह इजाफा भी हुआ है। आबादी में इजाफे के साथ ज़रूरियात तकमील करने वाले मंसूबों की तादाद को पूरा करना हमारे हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी होती है और इसीलिए हम उन्हें इक़्तिदार की कुर्सी से नवाजते हैं। लेकिन हमारी हुकूमतें और लीडर अरसा दराज से ऐसे मंसूबों की मुखालफत में बयानबाजियाँ करते देखे गए। अगर आज इस सूरत हाल के मदावा पर तवज्जो ना दी गई तो आने वाले पाकिस्तान के कल में तारीकी नज़र आ रही है। कालाबाग डैम से सारे मुल्क को फ़वाइद हासिल होते, ना कि किसी एक सूबे को। इस डैम से पाकिस्तान के तमाम सूबों को 4 अहम और ज़रूरी फ़वाइद हासिल होंगे। नेशनल ग्रिड को 4000 से 5000 मेगावाट तक सस्ती बिजली मिलेगी, जिससे बिजली की कीमतों में यकीनन कमी होगी। सैलाबी पानी को रोका जा सकेगा और इसी पानी को डैम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सूबों के नहरी निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा और वो ज़मीनें जहां ना फसल लगाई जा सकती है और ना ही पानी के बगैर आबाद हो सकती हैं, इन नहरों से वहां तक पानी पहुंचाया जा सकता है। आखिरी और सबसे अहम फ़ायदा इस डैम से ये होगा कि पाकिस्तान अपने पानी को स्टॉक कर सकेगा और वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत के पेश नज़र मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों को सप्लाई भी कर सकेगा। पाकिस्तान के ज़िम्मेदार हुक्मरानों और उन सियासी और समाजी पार्टियों से पूछना चाहिए कि डैम्स की तमीर ना करवा कर और मुखालफत करके उन्हें कितने फ़वाइद हासिल हुए। डैम की तमीर पर लाशों के नारे लगाने वालों ने इस पानी को इस्तेमाल क्यों ना किया, बंजर ज़मीनों और खेतों तक क्यों ना पहुंचाया, और वो लोग जो सूबाई इख्तलाफात पैदा करते रहे, क्या वो अपने सूबों को पानी सप्लाई कर पाए? क्या उन्होंने अपने सूबों को बिजली की फराहमी के लिए कोई और इक़दामात किए? क्या अपने सूबों की बंजर ज़मीन को सैराब करने में कामयाब हुए? डैम्स की तमीर से सारे मुल्क को फ़ायदा हासिल होता, बजाय इसके कि तामीर की हमायत की जाती और सूबाई इख्तलाफात का हल निकाला जाता। इसके बरअक्स तामीर की मुखालफत करके सारे मुल्क को बिजली और पानी के बहरान में मुब्तला किया गया। कुछ हासिल करने के लिए कुछ खोना पड़ता ही है। इसी तरह अगर पाकिस्तान के सारे सूबे और इलाके सोचना शुरू कर दें कि इस प्रोजेक्ट से हमारे इलाके को नुकसान होगा, तो पाकिस्तान में कोई भी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सकेगा। जैसा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने कहा कि कालाबाग डैम के लिए सारे सूबों को कुर्बानी देना पड़ेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कालाबाग डैम, बादशाह डैम और महमद डैम की फौरी तामीर का हुक्म जारी कर दिया है और उनकी तामीर पर आने वाली लागत के लिए आवाम से फ़ंड देने की अपील भी की है, और इस फ़ंड में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तरफ से 10 लाख देने का ऐलान भी किया है। कालाबाग डैम की तमीर से अगर किसी सूबे को किसी किस्म का नुकसान हो भी तो फिर भी फ़ायदा ज़्यादा होगा, सूबों का नहीं, पाकिस्तान का सोचो, क्योंकि पाकिस्तान है तो सूबे हैं। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो सारे सूबे तरक्की करेंगे। पाकिस्तान को नुकसान होगा तो सारे सूबों पर असरात जाएंगे। पाकिस्तान को कालाबाग डैम समेत दूसरे डैमों को फौरी तामीर करने की अशद ज़रूरत है और इसके लिए चारों सूबों को एक बनकर मुस्बत फ़ैसले लेना होंगे। डैम्स की तामीर सारी पाकिस्तानी अवाम की डिमांड भी है और हुक्मरानों से अपील भी। वी नीड कालाबाग डैम फॉर पाकिस्तान डेवलपमेंट। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पाक विड्स फॉर यू को सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद।